जय श्रीराम बर्तने आ गोटे पढ़ुची कौटा से पट्टामढ़ाण हाँ जे 5 7 एकादश मिसाइबू द्वादशे 12 गुणिबू द्वादशे 12 गुणिबू द्वादशे पुणी 12 माने थरे गुणिबू ठिकणा बेलू द्वादश गोपाल संगे घिनी बुलुथु चंद लिखुन कौन लिखिले जे द्वादश गोपाल नहीं कि मु बुलुथी विंश 4 गुण मिसाई बारंग 2 मिसाई दक्षिण है ठिकणा बेलू 49 वायु बहीजीव जन जन आपको तत्व भाव में बुझु है कि जे 5 हमें जानी 5 हूँ कौन अणाक्षर आ ये सप्त पंचायत ये 7 सप्त पंचायत भेदटा से कहले 7 5 को जाना आ एकादश रंध्र को जाना ये जदि आम उल्टा भाव में किए नहीं जोटा नुह कथा से लिखिं जो बड़ कथा से लिखुं 5 7 हेल्ले सप्त पंचायत एकाक्षर 7 अणाक्षर 5 एकादश मिसाइबू एकादश माने ब्रह्मरंध्र ये 5 7 को ब्रह्मरंध्र नहीं कि रखियो मिसाइकी द्वादशे 12 गुणिबू द्वादशे 12 थरे द्वादशे 12 अक्षर है विसर्ग सेटा विसर्ग को थरे गुणा हम तादे से गुरु जानते जे हठात कौन कर पकेबनी कहीं प्रथम बार बार शिखौची जे बहुत सतर्क प्राण चलीज कौटू हृदय अच्छी कंठ अच्छी आकु अच्छी पुणी ब्रह्मरंध्र अच्छी सबू सम्मान करिकी आकु नहीं थरे मात्र जा पहुँची गले से ब्रह्म कथा से बुझी पार ताले यही मैंने कई जानी थे ना ठिकणा बेलू द्वादश गोपाल संगे घनी बोलतु 12 जन बेदटा पाई तापर कहले विंश 4 गुण मिसाई बारंग विंश 20 80 फिर 2 मिसाइले 82 हो तेणु 82 किसी आसना 82 किसी जाइए भी 82 एवं तो सेमती अंक आसबनी 82 पर्यंत कहीं 82 पुणी 17 मिसिले 99 तमें जदि राजा महाराज जो राजा अच्छा 99 100 वर्ष जब रे तेल 82 अंक कारबार हम बुझे एटा संभव नुह एत दिन कथा तेणु आपको फिर तत्व से लिखिले ये विंश मान 20 4 गुण है 16 20 16 36 मिसाई बारंग दक्षिण हाँ 2टा दक्षिण मिसिब भल देख 36 आ दक्षिण बोले 6 रे 2 मिसिले 38 है 38 है नहीं जो 38टा है आम तो अणसाधना को जीवा सी ये 10 ये 12 22 ये 16 है के 38 जो 38टा जो सरीज तापर एकाक्षर आरंभ हम एकाक्षर तार मूल कथा हूँ अनाहत ध्वनि हम कौटू कंठर कंठरे अनाहत ध्वनि जो आकाश तत्व आसो गभीर को जीव ताल अनाहत ध्वनिटा हम अनाहत ध्वनि से हम जो तुम भर 49 वायुटा बह ये अनाहत को जे अतिक्रम कला से तापर त्रिकूट तापर जाए ब्रह्म तेणु विंश 4 गुण मिसाई बारंग 2 मिसाई दक्षिण है 38 माने कंठ कंठर जो 10म द्वार जीव से 49 ये 49 वायु बहब अनाहत शब्द हम है ठिकणा बेलू 49 वायु बहीजीव जन जन से जी से 49 बह जी कर सखा भाव देखा हेमंत एकाक्षर तत्व सार सी कह मोर जो सखा भाव तुम सब देखा हम यही एकाक्षर तत्व सार ये जो एकाक्षर जो कौन 49 वायु राम तारका को भजुवे से जेही से होइबे अजरा अमर जे राम तारका को जे भजुवे से अजरा अमर है ना ना सी राम तारका मुझे बुझाऊँ आज्ञा नक ठक हो सन्यास होइबे काटिबे द्वादश चिता अलसा माने दास बोलाइबे कांधी पकाई
ପଇତା ଏକାଳେ ବାରଙ୍ଗ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇଙ୍କର ହେବ 13 ଅବତାର ବିନୋଦପୁରରେ ଖେଳ ଲାଗିଥିବ ଜହିଁ ଆରତ ପାମର ଠିକଣା ବେଳକୁ ଠକିଯିଏ ପରା କାମ କ୍ରୋଧ ହିଁ ଅପାର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଭ୍ରାତା ସଙ୍ଗେ କଳହ ଲାଗିବ ନ ରହିବେ ପାପି ନର ତାପରେ ଏମିତି ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପାଳିବନି ବର୍ଷା ଏଇଟା ହେଲା କଥା ଯେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ବୁଝେଇଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂତ୍ର ବୁଝେଇଲି ଆଉ ରାମ ତାରକ ସାର ହେବ ଯିଏକି ଅଜରାମର କରିବ ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ରାମ ତାରକ କ'ଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ରାମ ତାରକ ବୁଝିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନାହିଁ ନା ବାଘ ଆସି ବିଲେଇ କତିରୁ ସବୁ କଳା ଶିଖିଲା ସବୁ ଶିଖି ସାରିଲା ପରେ ସେଇ ବାଘ ବିଲେଇକି ଗୋଟେଲା ଖାଇବା ବିଲେଇ କ'ଣ କଲା ଗଛ ଆଗକୁ ଚଢ଼ିଗଲା ବାଘ ତ ଚଢ଼ି ଶିଖିନି ନା ବିଲେଇ କହିଲା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏଇ ଜିନିଷଟା ତୋତେ ଶିଖେଇବିନି କାରଣ ତୁ ବାଘ ତୋର ହିଂସ୍ର ପ୍ରକୃତି ଅଛି ତୁ ମୋତେ ହିଁ ଖାଇବୁ ବାବା ଆକୁ ପାରିବୁନି ତେଣୁ ବାଘ ଗଛ ଚଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ ବୁଝିଲେ ସବୁ କରିଦେବ କିନ୍ତୁ ଗଛ ଚଢ଼ିପାରିବ ନାଇଁ ଆଉ ଗଛ ନ ଚଢ଼ିଲେ କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି ସେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହୁଛି ମଜା ଲାଗିଲା ଥରେ ହନୁମାନଜୀ ଏତେ ଭାବ ଆଉ ଭକ୍ତି ବିହ୍ୱଳ ଭାବଟା ଏତେ ଭାବ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଗଭୀର ହୋଇଯାଏ ଆମ ପାଖରେ କିଏ ଯାଆନ୍ତି ଆସନ୍ତି ବି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ ଏଇଟା ଅନୁଭବ ବିଦ୍ୟା ହନୁମାନଜୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଭାବ ପୁରା କିନ୍ତୁ ବଶିଷ୍ଠ ଋଷି ଆସି ବସିଲେଣି କିନ୍ତୁ ହନୁମାନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ନାହିଁ ଜାଣିଲି କେମିତି ବଶିଷ୍ଠ ବସିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁରୁ ନା ଆଉ ପ୍ରଣାମ କଲେ ନାହିଁ ଭାବରେ ତ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା କାହାକୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା ବଶିଷ୍ଠ ମନରେ କ୍ରୋଧ କଲେ ଯେ କ'ଣ କରିବା ଏତେ ଅପମାନ କରୁଛି ନା ତେଣୁ ସେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ କହିଲେ ରାମ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ରାମ ତମେ ଏହାର ଗୋଟେ ବିଚାର କର ବିଚାର କ'ଣ ଆର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କର ସେ କହିଲେ କ'ଣ ଗୁରୁଦେବ ହେଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଏଠି ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ହନୁମାନ ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କଲା ନାହିଁ ହନୁମାନ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କରିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ କଲେ କି ସେ ହେବ କି ତାଙ୍କ ଅପମାନ ହେଇଛି ତେଣୁ କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ହନୁମାନ ତ ଦୋଷ କରିସାରିଲେଣି ସେ ବି ମୋର ଭକ୍ତ ଆଉ ଏମିତି କ'ଣ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସେ ବିଚାର ଆପଣ ପାଇଯିବେ ବା ଆପଣ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବେ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ହନୁମାନ ହେଉଛନ୍ତି ତମ ପ୍ରାଣ ଜାଣିଛି ତେଣୁ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡଟା ଦିଆଯିବ ଆପଣ ପ୍ରାଣକୁ ବାଧିବ ହେଲା କି ସେ କହିଲେ ତଥାପି ଯେତେ ବାଧୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଦଣ୍ଡଟା କ'ଣ ଦେବି ସେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ଯାହାର ମାନେ ଅମୋଘ ମାନେ ଆଉ ଫେରିବ ନାହିଁ ସେ ବିନାଶ କରିବ ହିଁ କରିବ ହନୁମାନଙ୍କୁ ମାରନ୍ତୁ ଏ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ହନୁମାନଙ୍କୁ ମାରନ୍ତୁ କେବେ ନା କାଲି ସରଜ ନଦୀ କୂଳରେ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ହନୁମାନ ମୋ ଶୁଖିଗଲା ଯେଉଁଠି ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେଣି ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ରରେ ମାରିଦେବେ ଆଉ ତାର ବାଟ କ'ଣ ଅଛି ସେ ଘରକୁ ଗଲେ କାନ୍ଦିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମା କହିଲେ ଆରେ ହନୁମାନ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ ମୋ ଶୁଖିଛି ଘଟଣା କ'ଣ ସେ କହିଲେ ମା କଥା ହେଉଛି ଏଇଆ କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ ଆ ବାଟଟା ଅଛି କହିଲେ ମା କ'ଣ ଅଛି କହିଲେ ନା ନା ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ତୋର କିଛି କରିପାରିବନି ବା ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ମୋ ପାଖରେ ଅଛି କହିଲେ ମା ତୋ ପାଖରେ କେମିତି ସେ ମନ୍ତ୍ର ଆଇଲା କହିଲା ମୋତେ ୟାକୁ ଶିବ ଠାକୁର ସେ ମନ୍ତ୍ରଟିକି ଦେଇଥିଲେ ସେ ହେଉଛି ରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ଆସିବାକୁ ବଜିବୁ ତୋର ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର କ'ଣ କରିବ ହେଲା କି ତାପରେ ତାକୁ କାନରେ କହିଦେଲେ କେଉଁ ରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ଅଞ୍ଜନା ମା କହିଦେଲେ କାହାକୁ ହନୁମାନଜୀ ସରଜ ନଦୀ କୂଳରେ ଆଗରୁ ଆସି ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଟିକି ଜପିଲେ ମନ୍ତ୍ର କୁହା ହେଉନି ହେଲା କି ସେ ଜପିଲେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ମାରନ୍ତି ନା ହନୁମାନ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ନା ସେ ରେଞ୍ଜ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ସେ ବାଣ ସେ ଯେଉଁ ପରିସୀମା ଭିତରକୁ ଯାଉନାହିଁ ହନୁମାନ ଜାଣନ୍ତେ ନାମ ଜପୁଛନ୍ତି ଠାକୁର କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ତ ମାରୁଛି ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ସେ କହିଲେ ଦେଖିଲେ ହଁ ଠିକ୍ ତ ଗୋଟେ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ନା ସେଠିକି ଯାଇପାରୁଛି
କିଏ ଦେଖିଲେ? ବଶିଷ୍ଠ ଦେଖିଲେ। ତେଣୁ ସିଏ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ହେଉଛି ହେଉଛି ସେ ନ ମରୁ, ମୋତେ ସେ ରାମତାରକ ମନ୍ତ୍ରଟା ଦିଅନ୍ତୁ। କହିଲେ କଥା ହେଉଛି ତ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି? ସିଏ ତ ଅଞ୍ଜନାକୁ ଶିବ ଠାକୁର ଦେଇଥିଲେ, ଶିବ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ହନୁମାନ ଯେ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ରାମତାରକ ମନ୍ତ୍ରଟି ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଠାକୁର ଉଠେଇଲେ ହନୁମାନଙ୍କୁ, କୁଣ୍ଡେଇ ପକାଇଲେ, କହିଲେ ଏଇ ସର୍ଥରେ ତୁ ମୋତେ ଗୋଟେ କାମ କର ହନୁମାନ। କହିଲେ କ'ଣ? ନା ସେ ରାମତାରକଟା ତୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ କାନରେ କହିଦିଏ। ହସିଲେ, ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ କାନରେ ବି ସେ ରାମତାରକ କହିଲେ, ଯେଉଁକି ରାମତାରକକୁ ବଶିଷ୍ଠ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିକି ଭଜୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଲା ନା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସେବକ ଠାରୁ ସେ ରାମତାରକ ପାଇଲେ। ଆଉ ସେ ଏବେ ବି ବଶିଷ୍ଠ ସେଇ ରାମତାରକ ଭଜୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ରାମତାରକ ତୁମକୁ ଅଜରାମର କରିବ, ଅଜରା ମାନେ ତୁମକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବନି, ଅମର ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ସେ ରାମତାରକଟା କ'ଣ? ତ କହିବା କଥା ଯେ ସେ ରାମତାରକ 12 ଜଣଙ୍କୁ ଆଗେ ଦିଆଯିବ, ବୁଝିଲେ? ସେ ବିଚାର ଅଛି ବହୁତ ରାମତାରକ। ସେ ରାମତାରକ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାମତାରକ, କେବଳ ଗୁରୁ ପାଖରେ। ମୁଁ ବାର ବାର କହୁଛି ନା ମୋ ଗୁରୁ ଶିବ ଠାକୁର ସେ ରାମତାରକ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜାଣିଲେ? ଆଉ ଇଏ ତ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବହୁତ ଏ କଥା ତାରକ ଅଛି, କେମିତି ହବ? ସେ ତ ଗୋଟେ ସମୟ ଥାଏ ତାର, ଗୋଟେ କେଉଁ କଳାଟା କାହାକୁ ଦେଲେ। ସେ ମୋତେ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଣକୁ ଦେଇଛି, ସେ ଜଣେ ମାତ୍ର ଦେଇଛି। ସେଟା ଫେରେ ମୋ ଝିଅକୁ, ମାନେ ଆମ ତପୁକୁ ଦେଇଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ତାର 99 ବାତ୍ୟାରେ ତା 21 ହେଲାନି, ସେତେବେଳେ ମୋ ଦେହଟା ଯେଉଁ 49 ବହୁଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ତୁମେ ଦେଇଦିଅ। ସେ ମନେ ଅଛି ଅକ୍ଟୋବର ହେଇଥିଲା, ନଭେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ତାର 21 ମୁଁ କଲି ଠାକୁର ଘରେ। ଆଉ ତା କାନରେ 21 ଦିନର କି 30 ଦିନ ଛୁଆଟା କାନରେ କହିଥିଲି ଏଇ ଗୋଟେ ତାର, କାହିଁକି ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରେରଣା କରିକି ମୋ ଦ୍ୱାରା ସେ ନାମ ବି ତାକୁ ତପସ୍ୱିନୀ କଲି, ଆଉ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟା ଦେଲି, ତାକୁ ଦେଇଥିଲି। ସେ ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ହେଲା ନା ନାହିଁ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ଦେଇନାହିଁ ରାମତାରକ, ବୁଝିଲେ? ଆଉ ଇଏ ତ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ମାଳି ଗଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଇଏ ତ ବହୁତ କଥା ମୁଁ କହିଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଛି, ସେ ରାମତାରକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଦେଖିବ ବଳଦେବ ଠାକୁରଙ୍କ ପଡ଼ିଗଲେ, ହେଲା ନା ନାହିଁ, ବହୁତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିପଦ ଆସିବ। ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ନୁହେଁ। ବଳଦେବଙ୍କର ଶକ୍ତି କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ନେଲା? ବଳଦେବ ଯେ ଠାକୁର ସେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ନେଲେ ସେ ଶକ୍ତି, ବୁଝିଲେ? ସେ ଗୋଟେ ଦେଖେଇଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ରହିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଜନ୍ମ ନେବି। ତାପରେ ଦେଖିବ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଜନ୍ମ ନେବ, ହେବ ନାହିଁ, କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଜନ୍ମ ହେବେ, ବୁଝିଲେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜାତ ହେବେ, ଏସବୁ ହେବ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେ ସିମ୍ବଲ ଦେଖେଇବ, ଏଇଟା ବୁଝୁନା ଯେ ପଡ଼ିଗଲେ କ'ଣ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ, ସବୁ ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଇକି ତୁମେ କହିବ ମଣିଷଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଲେ ହେବନି। ମଣିଷ ଦୋଷ ଭିତରେ ବି ହେଇନି। ଜଣେ ଯାଉଛି ତା ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବ, ସେଇଟା ଦୈବ କଥା, ହେଲା କି? ବାଡ଼େଇ ହେଇଯିବ, ଦୈବ। ତେଣୁ ଏମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଛାଡ଼ିଦେଲେ? ଏଭଳି ତ ନୁହଁ, ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, 50 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅଛି, ନାଇଁ ସେ ତ ହେଇଛି। ଆଉ ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶକ୍ତିଟା କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ। ଆଉ ଏଇ ବହିରେ ଅଛି, କାଲି ପଢ଼ିବି, ସେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ନେଇଥିବେ, ନେଇସାରିଥିବେ ସେଦିନରୁ ପ୍ରାୟ। ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେ ବଡ଼ ଭାଇ ହେବେ ନା, ସେ ଆଗେ ଯିବେ, ତାପରେ ଇଏ ଯିବେ। ହେଇସାରିଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦିନ। ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଯିବେନି, ନାଇଁ, ତାଙ୍କର ଟିକେ ସେ ବଡ଼ ରହିବେ ନା, ବଡ଼ ଭାଇ ଆଗେ ଜନ୍ମ ହେବେ ନା। ତାପରେ ଆଉ ଇଏ ହୁଏତ ଆରି ଭିତରେ ଦେଖିବ, ମୁଁ କହିଛି ଥରେ 4 ଦ୍ୱାର ପଡ଼ିଯିବ ଶୁଣକୁ। ଏଇ ଯେମିତି ଏମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି କିଛି କରିପାରିଲେନି, ସେରକମ 4 ଦ୍ୱାର ପଡ଼ିଯିବ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, କାରଣ ଖୋଜିଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ ସିଏ ବି ଜନ୍ମ ନେଲେ, ହେଲା କି? ହେବ, ଦେଖିବ, ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ? ସେ ସିମ୍ବଲ ଦେଇକି ଯିବେ ନା, କେମିତି ଯିବେ? କିନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେବ ନାହିଁ, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ 2 ଭାଇ ଧର
ବାଣ ତ ଦୁଇ ଭାଇ ନା ନାହିଁ ରଖିଛନ୍ତି, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ହାତ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପବନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସିଏ କେଉଁଠିକି ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତିନି। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଦୁଇ ମିଶିବ ସେ ତ ତିନିଟା ତିଆରି ହୁଏ ଆଉ, ଇଏ ହେଲା କଥା। ଆଉ ତା ରାମତାର ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଆଗକୁ ହେବ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହଉ ବା ଉଚିତ କଥା କହୁଛି ଯେ ଦେଖ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ରାମ ଅଛନ୍ତି ମଝିରେ, ତାଙ୍କ ବାଁ ପଟରେ ସୀତାମା ଆଉ ଡାହାଣ ପଟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଇଏ ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ ନା ନାହିଁ। ସେଠି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ କଡ଼ରେ ରହିଗଲେଣି କ'ଣ ଠାକୁର, ଏଠି ଦେଖିଲେ ମଝିରେ ରହିଲେ, ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ଛତିଆରେ ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱଟା ହେବ ଯେ ମଝିକି ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିକି ସୁଭଦ୍ରା ଡାହାଣ ପଟକୁ ଯିବେ ଆଉ ବାଁ ପଟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରହିବେ, ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲା। କି ଡାହାଣ ପଟକୁ ଆସିବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠାକୁର କରିବେ, ସେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ହେବେ ନା, ଇଏ ତ ସ୍ୱୟଂ ନୁହଁ, ଏ ତିନିଟାକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ସ୍ୱୟଂ ଆସିନି, ଏଇଟା ତ ତୁମେ ଅହଂ କହୁଛ। ଆଉ ଉପରେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଲେ ମେନ୍ ରହିବେ ବା ଏକ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା ପାଇବେ, ଓଙ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ହେବେ ନା, ହେଲା ନା ନାହିଁ। ଅର୍ଦ୍ଧ ଉର୍ଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ବିନ୍ଦୁ, ଯେତେବେଳେ ବିନ୍ଦୁଟା ହିଁ କାମ କରିବ ସେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଆସିବେ, ଯେଉଁ ଛତିଆରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଛତିଆରେ ସେ 7 ଦିନ ରହିବେ, ସେ କେଉଁ ଭାବରେ ସେଠି ରହିବେ, ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ ଭାବରେ ରହିବେ, କାରଣ ସେ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଛନ୍ତି କଳ୍କି ରାମ ଅବତାର ହେବେ। ତେଣୁ ରାମ ଅବତାର ହେବେ ମାନେ ଏଇ ପୋଜିସନ୍ ଆସିବ, ମଝିକି ଆସିବେ ଠାକୁର, ହେଲା ନା ନାହିଁ। ଯେ ରାମତାରକୁ ସମସ୍ତେ ମାନିବେ, ଏ ରାମତାର ଅଜରାମର ହେବ, ତେଣୁ ମଝିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ଯେତିକି ବିଚାର, ଆଉ ଆଗକୁ ସେୟା ଘଟିବ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।